नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। सांग माने कौन आपण जानती कि स्त्री लोक मानकर किछि भूल ही तांको दुर्भाग्यर कारण होई थाए। आउ बेले बेले तो स्त्री लोक मानक द्वारा एमिति किछि भूल होई जाए जहा तांको घरर उन्नति और घरर धनलक्ष्मी को बर्बाद करि दिए। शास्त्र रे लेखा अछि जे जेउ स्त्री लोक माने सूर्यास्त परे एही पांचटी भूल करिथांती सेमानंको घर को नष्ट हेबारु केही भी बंचाई पारिबे नाही। एही भूल गुड़िक शास्त्र रे घोर अपराध बोली कहा जायछि। आउ जेउ घरे बारंबार एही भूल सबू करा जाए से घर छाड़ी माँ लक्ष्मी चली जाती और तांको भौणी अलक्ष्मी से घरे प्रवेश करिथाए। आउ तापरे से घरर लोकंकु दरिद्रतार सामना करने पड़े। रोग वैराग्य और आर्थिक संकट से घरर पीछा छाड़े नहीं। से घरे केबे भी शांति रहे नहीं, झगड़ा कली लगी रहे। तो जदि आपणक घरे भी अचानक धनर अभाव हेउछि, झगड़ा कली बढ़िबारे लागिछि, स्वामी स्त्री संपर्क रे फाट आसी जाउछि, घरर उन्नतिर रास्ता बंद हेबा नजर आसुछि, तो कौन आपण भी एही पांचटी भूल करूनाहंती? तो ताहले कौन ए पांचटी भूल जानिबा पाई भिडियोटी को शेष पर्यंत निहाती देखंतु। सांग माने भिडियोटी रे आगकू बढ़िबा पूर्वरु महादेवंक भक्तगण चैनल टी को सब्सक्राइब करी भिडियो को गोटे लाइक निहाती करी दियंतु। सांग माने जदि हिंदू धर्म शास्त्र को पढ़ा जाए तो सेथिरे स्त्री मानंकु माता लक्ष्मींकर दर्जा दिया जाइछि। सबु स्त्री लोक मानंकु घरर माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा बोली कहा जाए। तेणु करी जेउ घरे स्त्री मानंकु सम्मान दिया जाए से घरर उन्नति को स्वयं भगवान भी अटकाई पारिबे नहीं। शास्त्र अनुसारे स्त्री लोक माने निज दैनिक जीवन रे केतेक एमिति कार्य करिथांती जहा द्वारा तांको घरे सुख समृद्धि बढ़े। एवं जानतरे हेउ कि अजानतरे हेउ बेले बेले स्त्री लोक माने एमिति किछि भूल काम करिथांती जहा को से माने जानि भी पारंतिनी। आउ से भूल सबू तांको घर परिवार पई बर्बादीर कारण पालटी जाए। तो सही भूल भितरु प्रथम भूलटी हेउछि झाड़ू लगाइबा। आज्ञा हाँ, जेउ स्त्री लोक सूर्यास्त परे घरे झाड़ू लगाए एवं घरर अलिया को बाहरे फिंगे तो सेमिति घरु माँ लक्ष्मी सबुदिन पाई दूरे जाती। झाड़ू को माँ लक्ष्मींकर प्रतीक बोली माना जाए। सेइथिपाई शास्त्र रे लेखा अछि कि जेतेबेले सूर्यास्त होई जाए तापरे भूल रे भी घरे झाड़ू लगांतु नहीं। माँ लक्ष्मी सही घरे रहिबा पाई पसंद करिथांती जेउ घर सबुबेले सफा सुतरा रहे। सेथिपाई सूर्यास्त पूर्वरु ही आपण निज घर को सफा सुतरा करि नियंतु। आउ सूर्यास्त परे भूल रे भी घरर अलिया बाहरे फिंगंतु नहीं। एहा सहित शास्त्र रे सूर्यास्त परे गाधोइबाकू मध्य मना करा जाइछि। अनेक स्त्री लोक मानकर अभ्यास थाए कि सेमाने अगाधुआ ही घरर काम कार्य करिथांती और जेतेबेले घरर अधिक काम थाए सेमाने कौन करंती ना सबु काम सारी संध्या बेले गाधांती। तो शास्त्र अनुसारे ए सबु दरिद्रतार सूचक अटे बोली कहा जाइछि। कारण सूर्यास्त परे गाधोइले माँ लक्ष्मी तो रुष्ट हुअंती, साथिरे घरे दरिद्रता बढ़िबारे लागे और परिस्थिति खराब हेबाकू लागे। आउ मध्य सूर्यास्त परे गाधोथिबा स्त्री लोक माने निज स्वामींकर भाग्य पाई दुर्भाग्य को डाकी आनती। ज्योतिष शास्त्र रे सूर्यास्त परे लुगापटा धोइबा पाई मध्य मना करा जाए। सांग माने जेउ लोक माने राति रे लुगापटा धोई सेगुड़ी को बाहरे सुखांती तो सेमिति कले से लुगारे बाहरर नकारात्मक शक्ति प्रवेश करि जाए। आउ से कपड़ा को पिंधिले से कपड़ारे थिबा नकारात्मक शक्ति आम मन मस्तिष्क और शरीर उपरे खराब प्रभाव पकाई थाए। आउ जदि आपण निज लुगापटा को बाहरे सुखाउछंती और संध्या जाए जदि से कपड़ा न सुखे
ତେବେ ସେ କପଡ଼ାକୁ ଆଣି ଆପଣ ଘର ଭିତରେ ଶୁଖାନ୍ତୁ। କେବେ ବି ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ କପଡ଼ାକୁ ବାହାରେ ଶୁଖାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ରୋଗରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚୁଟି ଓ ନଖ ଆଦି କାଟିବା ପାଇଁ ମନା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାୟ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଦିନସାରା ଆମକୁ ଚୁଟି ଓ ନଖ କାଟିବା ପାଇଁ ସମୟ ମିଳେ ନାହିଁ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଚୁଟି ଓ ନଖ କାଟିବାକୁ ଲାଗିଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ଭୁଲରେ ବି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଚୁଟି ଓ ନଖ କାଟନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏମିତି କଲେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଘର ଉପରେ କରଜ ବଢ଼େ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ଘରର କେତେକ ଜିନିଷ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କୁ ନ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ବିଶେଷ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କୁ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ନିଜେ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପଠାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ଆପଣ ଟଙ୍କା ପଇସା କିଏ ମାଗିଲେ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଧନର ଦେବୀ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆଉ କାହାକୁ ଦେଇଦେବେ, ତ ଏମିତିରେ ଆପଣଙ୍କ ଧନଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୂରେଇ ଯିବେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରିଦ୍ରତା ଓ କାଙ୍ଗାଳିର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ସହିତ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ନିଜ ଘରର ଦହି କ୍ଷୀର ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କ୍ଷୀରର ସମ୍ବନ୍ଧ ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନ ଓ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ଅଛି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଦହିର ସମ୍ବନ୍ଧ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ସହ ଜଡ଼ିତ ଅଛି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ କ୍ଷୀର କାହାକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଦେଇଦେବେ, ତ ସେଥିରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ ନାରାୟଣ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ଦୂରେଇ ଯିବେ। ଆଉ ଯଦି ନିଜ ଘରର ଦହିକୁ କାହାରିକୁ ଦେଇଦେବେ, ତ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଓ ବୈଭବ ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ସେ ଗ୍ରହ କମଜୋର ହୋଇଯିବ। ତ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ମାନ ସମ୍ମାନ ଓ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ କମ୍ ହୋଇଯିବ, ଆଉ ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗରିବ ହେବାକୁ ଲାଗିବେ। ଏଥିସହିତ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ନିଜ ଘରର ହଳଦୀକୁ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ହଳଦୀର ସମ୍ବନ୍ଧ ଗୁରୁଗ୍ରହ ସହ ଜଡ଼ିତ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ କାହାକୁ ନିଜ ଘରର ହଳଦୀ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ଗୁରୁଗ୍ରହ କମଜୋର ହୋଇଯିବ। ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୁରୁଗ୍ରହ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଓ ଛୁଆ ପିଲା ସହ ଜଡ଼ିତ ଥାଏ। ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ କାହାରିକୁ ବି ହଳଦୀ ଦେବା ଅର୍ଥ ନିଜ ଘର ପରିବାରର ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହେବା ଓ ଜୀବନରେ ଗରିବତାର ଶିକାର ହେବା ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ନିଜ ଘରର ପିଆଜ ରସୁଣ ମଧ୍ୟ କାହାରିକୁ ଦେବା ପାଇଁ ମନା କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ରସୁଣ ଓ ପିଆଜର ସିଧା ସମ୍ବନ୍ଧ କେତୁ ଗ୍ରହ ସହ ଜଡ଼ିତ। ଆଉ କେତୁ ଗ୍ରହକୁ ତନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତିର ଗ୍ରହ ବୋଲି ମାନାଯାଏ। ଆଉ ଏହି ଗ୍ରହ କମଜୋର ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁ ପ୍ରକାରର ଶାରୀରିକ ରୋଗର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ଭୁଲରେ ବି ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ନିଜ ଘରୁ ରସୁଣ ଓ ପିଆଜକୁ କାହାରିକୁ ବି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁ ପ୍ରକାରର ଅସୁବିଧାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଏହା ସହିତ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନିଜ ଘରର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଉପାୟ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି, ଯାହା ସେମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ କରିପାରିବେ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏକା ସହ ଭ୍ରମଣରେ ବାହାରନ୍ତି। ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଘର ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ଅନ୍ଧାର ଥାଏ, ସେମିତିରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଭଉଣୀ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରବେଶ କରିଯାଏ। ଆଉ ଯେଉଁ ଘରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ଦୀପ ଜଳାଯାଏ, ଚାରିଆଡ଼େ ଆଲୁଅ କରାଯାଏ, ସେମିତି ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରବେଶ କରିଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ଅନ୍ଧାର କରିବେ ନାହିଁ। ଠାକୁର ଘରେ ଓ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରର ଦୁଆର ବନ୍ଧରେ ଦୀପ ଜଳାଇବେ
ଓ ଘରର ସବୁ ଲାଇଟକୁ ମଧ୍ୟ ଜଳାଇ ଦେବେ। ଏମିତି କଲେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେ ଘର ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରୁହନ୍ତି। ସେ ଘରର ସର୍ବଦା ଉନ୍ନତି ହୁଏ। ଘରେ କେବେ ଟଙ୍କା ପଇସାର ଅଭାବ ରୁହେ ନାହିଁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନ। ଧନ୍ୟବାଦ।